Greetings to my dear friends, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I'm very happy to come back to you once again through this episode to teach you a Bible study on a very important topic which is usual for everyday life. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೆಟರ್, ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಯ್ತು. 42 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನಿಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆತ್, ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಡೆತ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಸೊ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಉಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ನಿನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ನಿನ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೀವನ, ಈ 42 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ಗೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ನನಗೇನಾದ್ರೂ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, 20 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇರೋದು 6 ತಿಂಗಳು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. A person went to a hospital for a sudden checkup at the age of 42, and the doctors have made him go through certain tests. In all the tests, it was confirmed that this particular person was suffering with a very rare cancer which doesn't have treatment. So the doctors told him on an appointed day, come with your one of the best family member so that we can reveal to you what your actual condition is. So this man searches the best of the best pastor, his personal family pastor, and goes on an appointed day to the doctor. And the doctors sit in a panel and they share to him his actual condition. And they say him, the best time you have is another 6 months. No matter what kind of therapies we give, chemotherapy, any therapy we give, we can only sustain you for just only 6 months. So all that you have is just 6 months of time, and do whatever you want to finish your responsibilities in this 6 months of time. So listening to that counsel with the tears in his eyes, this person comes back to the reception area
where his pastor was sitting along with him, and puts a hand on the pastor's hand and says to the pastor, Pastor, if I knew that 20 years before that I would die with such rare disease and rare cancer, definitely I would have lived better life. Definitely I would have done good works. Definitely I would have taken better care of my family. Definitely I would have taken better care of my health, my finances, my family, my friends, and all that is connected with me. I could have done better. Can do better. That's the stage we all go through. That's the kind of statements we all tell when we reach to a point that you come to know that there is no hope for further getting into betterment. Sadly, we all realize this when we get to a place where we really know that nothing is going to work. There are 4 areas before your time is late. Before your time is late, there are 4 areas where you should focus your attention and work for the betterment. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಆಗ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನ ನನ್ನ ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದ, ಆವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿದಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವು ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೂ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. Number 1, better focus on relation with God. Better focus. Better focus on relationship with God. ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಂಡ್, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಎ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. In the book of Philippians chapter 3 verses 8 to 10, 3 verses 8 to 10, Paul gives a beautiful example. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರಕ್ಕೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಫಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಫಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ರಿಂದ 10 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದಿ. ಯಾ ಡೌಟ್ಲೆಸ್, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. The very important word in verse 10, he says that I may know him and the power of his resurrection. I would have better known Christ. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟು ನೋ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. Now the question I would like to ask you is, how much do you know Christ personally? ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ? How much do you know? How much do you know? Do you have a time that you talk to him personally? ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬರೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು? 4 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ಜನ ಕೇಳಿಸೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಸೋ ಚಪ್ಪಾಳ ತಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹದ್ದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಸ್ವರ ಕಿಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರೂಮ್, when your tears are coming through your eyes, when your heart is aching, when emotions are coming out, ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳು, ಕಣ್ಣೀರುಗಳು, ವ್ಯಾಧಿ, ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ how many times did you talk to God personally? Better focus on relationship with God. Better know Him. ದೇವರನ್ನು ನೀವೆಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನೀವೆಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಶಡ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ನೋ ದಟ್ ಡೆತ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಗಾಡ್ whom they know. Daniel knows that the lions cannot touch him because he has somebody powerful than a lion. He knows. Joseph knows there is somebody powerful than Pharaoh who can bring him out. ಶಡ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತ 3 ಜನ ಗೊತ್ತು. ದಾನಿಯೇಲ್ ಗೊತ್ತು, ಸಿಂಹದಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಸೇಫನು ಗೊತ್ತು, ಫರೋಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I know somebody who is powerful than Pharaoh. How much do you know your God? Because Jesus is the most important thing in life for a Christian and for a believer and for a child of God. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು? Because one day when you go and stand at the door of heaven or hell, probably God may ask you, why should I let you into my heaven? ಯಾಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ನಾನು? Can you tell him, yes Lord, you have to leave me because I am saved. ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗಿದೆಯಾ? Can you tell him, yes Lord, you have to leave me inside because I am saved, I know you, I lived for you, I suffered for you, I endured pain for you, and I am still living for you. Can you tell? How much do you know Him? Better focus on the relationship with God. If you have a correct answer, you can tell Him, Lord, you have to let me in because I have surrendered my life to you totally. That's what Paul is meaning. Paul ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ, thank you God, thank you for making my life living that I know you better. ನಿನ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪೌಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಲಿವ್ ಇಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಡೆತ್ ಇಸ್ ಗೇನ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಇಸ್ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಥಾಟ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯೋದು ಬೇಡ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ತೀರೋದ್ರೆ, ಮರಣಿಸಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳ್ತಾರಂದ್ರೆ,
ನನ್ನನ್ನು ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ they depended upon that particular person, and if that person is not there, these people know this life doesn't matter. That's what Paul is saying. For me to live is Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ರೆ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾಯೋದು ಬೆಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ತಿಳಿಯದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟ್, ವ್ಯರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಾನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ನ್ಯೂ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ನ್ಯೂ, ಐ ನ್ಯೂ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ನ್ಯೂ, ಐ ನ್ಯೂ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಶಡ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್ ಅಂಡ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ನ್ಯೂ. I knew him personally. That should be the better focus on relationship with God. Can you do better on your relationship? Can you do better on your relationship with Lord Jesus Christ? The second thing I wanted to talk to you today, better fellowship with the people around. Better fellowship. Better fellowship with the people around. We miss a very important point in our life. We miss a very important point in our life. What is that important point is, God has put right in our own backyard the people who love us. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಪಡಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವಂತ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆನೆ ದೇವರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದಂದ್ರೆ, ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಟರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೋಟೀಶ್ವರ್ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ. We don't have focus on the people around us. We don't have focus on the people who are there in our backyard. The main problem with us is, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. We don't focus our time, our commitment and our investment on the people around us. ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ್ಲಿ, ನಾವು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಗಮನವಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆರ್ಥಿಕವನ್ನಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭರೋಸೆ ಇಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಇರೋರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಇರೋರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಇರೋರು ನಮ್ಮನ್ನೇನೋ ಉದ್ಧಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನೇನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂತ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರಿಂದ ನೀವೇನು ಸಹಾಯನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಟುಡೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಅವರ ನೆಂಟರು ಸತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? How many relations have gone to a COVID patient and buried him and given a safe send-off, respectful send-off, ಗೌರವವಾದಂತ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೆಂಟರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ.
ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅವರ ತಂದೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಬಂದು ಈ ಬಾಡಿನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಾನು ಇಂಥ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ID ಕಾರ್ಡು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಪರ್ಸು, ಮೊಬೈಲು ಯಾರ ಕೈಲಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ದಹನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆಪ್ಯಾಯತೆಗಳು, ಬಂಧತ್ವಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಆಪ್ಯಾಯತೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೈತೆ? Why do we get lodged into such kind of situation? Why do we land up into such a pitiful condition? Because we don't have better fellowship with the people near us. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಜಾತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾಂತ ಭೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ, ನಿಮಗಿರುವಂತ ಸಹವಾಸಗಳಲ್ಲಿ the kind of fellowships you have, are you trying to better your relationship with the people around you, the people in your house? If you don't have a time to better those relationships, you are going to face such tragic situations. Why God has placed people around us? He can leave us lonely, right? ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ನನಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, I want to take care of myself. God knows how to take care of you. That's why the first thing God has identified and see that somebody should be associated with you. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಜೀವಿಸೋದು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರ, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ಇದ್ರೇನೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀರಂತ, ಸಹವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೀವಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದೇವರು ಸಾಟಿಯಾದಂತ ಸಹಾಯವನ್ನು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಹಾಯವನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಚನ. Genesis chapter 2 verse 28. And God blessed them and said unto them, be fruitful, multiply, replenish the earth. In the chapter 2 verse 28, chapter 2, Genesis chapter 2, 21 onwards, it reads like this. If you can go a little bit further from 18, it says like this. And the Lord said, it is not good that man should be alone. It is not good that man should be alone. I will make him a helpmeet for him. ಮನುಷ್ಯನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನರು ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ನಂದಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ನಂದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ that you should live a single pole life. ದೇವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. God wants you to have a fellowship. God wants you to have a family. God wants you to have a brother and a sister. God wants you to have a friend. God wants you to have a helpmeet who can understand you and be around you at all times. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಹವಾಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಿಕಾಂಡ, Genesis chapter 2 verse 18, God says you should not be alone, you should be in fellowship. How good is your fellowship? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹವಾಸ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಹವಾಸ. ಒಳ್ಳೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಸ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ರೈಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಸ್ಲಿ, ಎ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ರೈಟರ್, brilliant writer,
heart-touching stories he used to write. Our wife Jane Welch ಅಂತ ಅವ್ರ ವೈಫ್, ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 18th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್, ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೇನ್ ವೆಲ್ಚ್, ಈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಸ್ಲಿ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಜೇನ್ ವೆಲ್ಚ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಥೆರಪೀಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮರಣಾಂತಕಾಲದ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಡ್ ರಿಡನ್. ಸೊ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಬೆಡ್ ರಿಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಎಂಪೈರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟರೇಚರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ರಿವೈವಲ್ ತುಂಬಾ ಉಜ್ಜೀವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಚಾರ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ. ಮನೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ನೀಟ್ ಹಾಕಿ, ಹೂವ ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಬುಕ್ ಓದಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಸಿದ್ಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 10, 11, 12 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಪಾಪ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ, ಈ ಜೇನ್ ವೆಲ್ಚ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಾಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ದಿನ ಇವರು ಫ್ಯೂನರಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಕೋಟು ಎಲ್ಲ ನೆಂದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಜೊತೆಲಿರುವಂತ ವೈಫು, ಹೆಂಡತಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ವೆಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಸ್ವೆಟರ್ ಇವತ್ತು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೆಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೋ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮಂಚದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಜಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿಯೊ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಬರೀತಾಳೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗೈತೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಜೋಕ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹೂವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹಣ್ಣು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 90 ಕಾಯ್ದೆ, 10-11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋಣಂತ, ಈ ಕನಸು ಬಂತು, ಈ ವಿಷಯ ಬಂತು, ಈ ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ಇದು ನೆನಪಾಯ್ತು, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂಥ ವಾರ್ತೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಕರವಾದಂಥ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಥಾಮಸ್ ಚಾರ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೆಂಡತಿ ತೀರೋ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿಂದ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಯಾವ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅನ್ನು, ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ಯಾವ ಪದ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನಾಗಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. He did not write any more literature, any more poetry, any more essays. That was the end of the Scottish and English literature. Thomas Charley, because he realized, when I have to have a better fellowship with my wife and family, I did not have. And this I cannot recompensate. ಇದನ್ನು ನಾನು ತಿರುಗಿ
ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಇಂದ ಆತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. God has placed beautiful people around us. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮೇಲೆ, ಎದುರು ಮನೆ ಮೇಲೆ, ಹಿಂದಿನ ಮನೆ ಮೇಲೆ, ಮೇಲಿನ ಮನೆ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ದೃಷ್ಟಿ. Our focus is on others' yards, not our yard. Others' gardens, not our garden. Others' families, not our family. In fact, God has placed such kind of people who want your love, your commitment, your time. But you don't do that. You try always to give that time to the people who don't deserve it. You try to spend time to the people who don't realize your value. And you put much of your effort. In that, you fail to develop your fellowship. Better fellowship. ಒಳ್ಳೆ ಸಹವಾಸ. The third point I want to discuss with you is better purpose. Better purpose. Better purpose. Psalm 139, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 139ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ರಿಂದ 14. Psalm 139 verses 13 to 16. Psalmist David is the most lovable person. ದಾವಿದನು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿರೋದು ದಾವಿದನ್ನೇ. ಈ ದಾವಿದು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 139ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ Psalm 139 verses 13 to 16, 13ರಿಂದ 16 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾರೆ? For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, that my soul knoweth right well. ದಾವೀದನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರೇ, ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಎ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಾವೀದನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಪ್ಲಾನ್ ಎ, ದೇವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ದಾವೀದನು ಒಳ್ಳೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುವನಾಗ್ತಾನೆ. ದಾವೀದು ಗೊಲಿಯಾತನ ಜಯಿಸ್ತಾನೆ. ದಾವೀದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದಾವೀದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಾವೀದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ದಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎ. God has plan A for David. But automatically, unfortunately, ದುರದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾವೀದು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಇಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ತನಕ ದಾವೀದು ಪ್ಲಾನ್ ಎ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು. ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದ. ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದ, ಗೊಲಿಯಾತನ ಜಯಿಸ್ದ, ಫಿಲಿಸ್ತೀರನ್ನು ಜಯಿಸ್ದ, ರಾಜನಿಗೆ ಅಳೆಯನಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಅಳೆಯನಾದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು. ಓಡೋದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮರಣವನ್ನು ನೋಡೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದಂತ ಪಾಪದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು, ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಾವೀದನು ಯಾವ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವನೇ? ಪ್ಲಾನ್ ಎ, ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ. ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಆತನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ. For I know the plans for you, and they are for good. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ.
ನಿಮಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಫಾರ್ ಯು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಇಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನ ದಾರುಣವಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಇಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ ಇಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಡಿ, ಅಂಡ್ ದ ಡಿ ಇಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಡ್ಯಾಮ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಎ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿಯೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಡು ಯು ನೋ ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಯು ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಬೆಟರ್ ಪರ್ಪಸ್. Because he knows the day you are born, this is what is going to happen. This is your plan here. This is the route you should go. This is the progress you have to do. God can still get us back to where he wants us to be. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅವಕಾಶ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಯೋರ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನ ವರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಬೆಟರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್, ಆರ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್, ಆರ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್? ಫೈನಲಿ, ಬೆಟರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್. ಬೆಟರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್. Philippians better rewards. 1 Corinthians chapter 3 verses 10 to 15. 1ನೇ ಕೊರಿಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ರಿಂದ 15 ವಚನಗಳು. ದೇವರು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಿರುವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು. ఆయన ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದೇವರು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, ಬೆಟರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಬೈ ಫೈರ್. ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ದೇವರ ಅಗ್ನಿದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರ್ತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರ್ತಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, it will stand the test of fire. ಸುವರ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ನೋಡಿ, ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲೆ. ಕಬ್ಬಣವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ. ಸೌದೆ ನೋಡಿ, ಉಳ್ಕೊಳ್ತದ? ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಉಳ್ಕೊಳ್ತದ? ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರೋಗುತ್ತೆ, ಎಂಡಾಗುತ್ತೆ. ಉಳಿತಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಗ, ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಫೈರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ಜೀವಿಸಿರುವಂತ ಜೀವನ, ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಸೇವೆ, ನೀವು ಹಾಡಿದಂತ ಹಾಡುಗಳು, ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ನೀನು ಮಾಡಿದಂತ ದಾನ ಧರ್ಮ, ನೀನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದುಡ್ಡು,
ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಣಿಕೆ, ನೀವು ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಂದಿರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾವ? ಈ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ? Will they pass the test of fire? The ministry you did, the good works you did, the offerings you gave, the gifts you gave, the time you spent, the talents you used, the preachings you did, the singings and worship you did, will they stand the test of fire? Because if they stand the test of fire, ಅದೇನಾದರೂ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ನೀನು ಜೀವಿಸಿರುವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೊಡ. ತ್ಯಾಗಪೂರಿತವಾದಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರವಾದಂತ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೊಡೋರು. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಬರುವ ತನಕ ನೀತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮದಿಂದ ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡೋರು. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೊಡೋರು. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ನೀತಿ ಕಿರೀಟ, ಜೀವ ಕಿರೀಟ, ಈ ತರ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು, ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡೋರಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? ಓಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತದ, ಥರ್ಡ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೆನ್ ವಿ ರನ್ ಎ ರೇಸ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ರನ್. Life is a race. You are running for 20 years of Christian life, 10 years of Christian life, 5 years of Christian life, 30 years of Christian life. You are running. Do you know what is your reward? ಯಾವ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನು ಹೇಳಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ 100 ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸೋಲ್ ವಿನರ್ಸ್ ಕ್ರೌನ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಶ್ರಮಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ನೀತಿ ಕಿರೀಟ ಬರ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಜೀವ ಕಿರೀಟ ಬರ್ತದೆ. ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಹಿಮೆ ಕಿರೀಟ ಬರ್ತದೆ. ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿವಾರ್ಡ್? ಬೆಟರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್. ಸಮಯವಿದ್ದಾಗ, ದೇವರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೆಟರ್, ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು, ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉಪಮಾನವನ್ನು, ಒಂದು ನಿಜ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಈ 42 years ಏಜ್ಗೆ ಅಂತ 20 years ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ ಬೆಟರ್, ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಟೈಮ್ ಎಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟೈಮಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನು, ಟೈಮಿಗೆ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸಮಯವು, ಅವಕಾಶವು, ಸ್ಥಿತಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈನ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. When the opportunity is gone, don't think that I can do better. But when the opportunity is there in your hand, time ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೆಟರ್, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಗೆ ಆರಾಧಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನ ಖಚಿತವಾದಂಥ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಆವಾಗೇ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ. ಮನುಷ್ಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮುಗೀತು. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಮ್ಮಕವಾದ ದಾಸನೆ ಅಂತ ದೇವರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನಗಳು, ವೆಲ್ ಡನ್ ಮೈ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ವೆಲ್ ಡನ್, ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ದೇವರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ
start. Better focus, better fellowship, better purpose, better reward. You can do better. I can do better. We all can do better. God bless you. ಈ ಸಮಯವನ್ನು, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೈವಜನರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಡಾಮಿನಿಕ್ ಐನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ತೆಲುಗು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನಾನು ಹುಟ್ಟುವಾಗಿಂದ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಾರ್ನ್ ಕನ್ನಡಿಗ. ಆದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನನ್ನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳು ಬಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಪದಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು, ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದವನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆ. ಸೊ ತೆಲುಗು ಪದಗಳು ಬಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೈವಜನರಾದ ಡಾಮಿನಿಕ್ ಐನವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಕೀಪ್ ಯು ಸೇಫ್.